किच कहिए टीवी चैनल के तमाम दर्शकों नूं मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। दर्शकों, अज एक अलग जिहे विषय उत्ते मैं तुहाडे नाल रूबरू हो रही हाँ। जिवें कि तुसीं थंबनेल तो देख ही लिया होवेगा कि अज दी वीडियो का विषय है दुनिया की डिजिटल जां वर्चुअल करंसी बिटकॉइन। ये बिटकॉइन की है, ये बारे तरदी जी जानकारी देने की कोशिश करांगी। तो सादा शब्दों में डिजिटल करंसी वो है जो साडे नोटां ते सिक्कियां वांग साडे हत्थां विच नहीं हुंदी, सगों एक ऐप के जरिए साडे कंप्यूटरां ते साडे मोबाइलां विच सुरक्षित रहिंदी है। कहा जाता है कि इस करंसी की शुरुआत एक सातोशी नाकामोटो नां दे व्यक्ति ने 2008-9 की सी। तां उहदे बारे किसी नूं भी ये नहीं पता कि वह कित्थों दा रहण वाला सी, कौन सी, वो है भी या नहीं। ये जिहड़ी करंसी है एक कंप्यूटरां च बड़े गुंझलदार गणितिक गिणतियां मिणतियां करके बनाई जाती है। बिटकॉइन की कंप्यूटर एप्लीकेशन डाउनलोड करके कोई भी ये करंसी तैयार कर सकता है, पर इस बिटकॉइन की माइनिंग जिहड़ी है वो करनी बहुत औखी है। उंज तो माइनिंग आपां कहने हैं कि खनिज पदार्थां की हुंदी है, जिवें कोयला, सोना वगैरह। तो फिर ये माइनिंग किवें हुंदी है, इनू तो खोदिया नहीं जा सकता। तो ये जिहड़ी माइनिंग है उहनूं कहंदे आ कि जिहड़ा निर्माण किया जाता बिटकॉइन का। बिटकॉइन का निर्माण किवें हुंदा है, इहदी माइनिंग करने वास्ते बहुत ज़्यादा बिजली की वरतों हुंदी है ते विशेष सुपर कंप्यूटर ते खास किस्म के सॉफ्टवेयर की मदद नाल ये तैयार किया जाता है। तो कहा जाता है कि बिजली की खपत इन्नी हुंदी है कि जिन्नी असीं 36,000 केतलियां दे विच इक्को समय पानी गर्म करिए तो इन्नी बिजली की खपत, इन्नी ऊर्जा ये वास्ते लगती है तैयारी वास्ते। तो ये जोड़े सारे कंप्यूटर होंगे है नैटवर्किंग के राही सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। इन्हों दुनिया भर के जोड़े माइनर्स होंगे है वो कंप्यूटर नैटवर्किंग के राही हमेशा ये जुड़े रहते हैं तो किसी भी ट्रांजैक्शन करन समय दिते हुए कोडीकृत एड्रैस की वैरीफिकेशन पूरी दुनिया के माइनिंग करने वाले कंप्यूटर राही मिनटां सकिंटां हो जाती है। तो बिना देरी इस वर्चुअल करंसी का लैन देन हो जाता है। जिथे साडे देशों के वख-वख जिहड़े देश हैगे ने उन्हां दी करंसी नूं एक दूजे देश विच भेजण वास्ते सानूं काफ़ी फीस भी देनी पैंदी है, काफ़ी समा भी लग जाता है। उत्थे इस डिजिटल करंसी का जिहड़ा लैन देन है वो बहुत सस्ता ते मिनटां सकिंटां दे विच हो जाता है। जिहड़ी साडी भौतिक करंसी है जां साडे जिहड़े नोट हैगे, पैसे हैगे आ, ये किसी भी देश की सरकार अपनी लोड़ मुताबक जिहड़ा छाप सकती है। तो ये जिहड़ी वर्चुअल करंसी है इनू इस तरह नहीं छापया जा सकता, क्योंकि एक निर्धारित गिणती दे विच ही बन सकते, इन्हां दा निर्माण हो सकता। कहा जाता है कि बिटकॉइन वो क्रिप्टो करंसी है जिहड़ी ब्लॉकचेन तैक्नोलॉजी ते आधारित है। हुण ब्लॉकचेन की है? ब्लॉकचेन वो है कि इहदे विच कुछ निर्धारित सीमा तक जिहड़े बिटकॉइन है वो रखे जाते हैं। जदों वो ब्लॉक पूरी हो जाती है तो फिर दूजे ब्लॉक का निर्माण होने लग जाता है। वो पहले नाल लिंक होंदा है, जिहड़ा दूजा है जदों वो भर जाता फिर तीजे नाल लिंक हो जाता है। इस तरह अगों दी अगों जिवें चेन संगली बनती जाती है, उस तरीके नाल ब्लॉक चेन जिहड़ी है आपस में जुड़ती हुई ये यूनिटां नूं इकट्ठियां करती जाती, सारा डाटा इकट्ठा हुंदा जांदा है। तो इस तरह ब्लॉक चेन तैक्नोलॉजी ते ये आधारित है। हर एक ब्लॉक चेन दे विच इहनूं भेजण ते जिहड़ा प्राप्त करता है उहदा नाम दर्ज हो जाता है तो उहनूं बदलिया नहीं जा सकता। किसी बैंक द्वारा ये संचालित नहीं हो सकती, ये किसी बैंक वालों संचालित करंसी है ही नहीं, ना ही किसी देश का ये ते कंट्रोल है। तो इसकी एक खूबी ये भी है कि जिस नूं क्रिप्टो करंसी भेजी जाती है
ਤੇ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਹੀ ਗੁੱਝਾ ਤੇ ਛੁਪਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਮੁਦਰਾ ਵਿੱਚ ਐਨਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਤਕਨੀਕ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਡਿਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਕ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਤੇ ਇਹੀ ਇਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਘਾਟ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਵੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਘਾਟ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤੇ ਖੂਬੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ। ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਵੇਂ ਭੌਤਿਕ ਮੁਦਰਾ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਰੱਖਦਾ। ਤਾਂ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਪਏ ਆ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸੂਚਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਜਾਂ ਇਹ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਕੋਡੀਕਰਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਕੋਡੀਕ੍ਰਿਤ ਬਿਟਕੋਇਨ ਐਡਰੈਸ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਧਨ ਰੱਖਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਡੀਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਹੈ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੋਡੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਲੈਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਵੱਧਦੀ ਘਟਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਡਿਜੀਟਲੀ ਹੀ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ 24 ਘੰਟੇ 7 ਦਿਨ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ ਚੜਾਅ ਬੜੀ ਹੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਅਰ ਉਹ ਵੱਧਦੇ ਘਟਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਪੀਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਰੰਸੀ ਤੇ ਇੱਕਦਮ ਥੱਲੇ ਵੀ ਡਿੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਖਰਚਣਾ ਹੈ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਲਗਾਓ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁੱਬਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਤਾਉਣਾ ਨਾ ਪਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤਿਆ ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2020 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਹਟਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਬੜੀ ਘਬਰਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਹੋਇਆ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ 80 ਲੱਖ ਦੇ ਕਰੀਬ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਹੋਏ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਰੰਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਤਹਿਲਕਾ ਮਚਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣਾ ਪਏਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪਰ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ
ਵਪਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਰੋਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਿੱਲ, ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਹੋਰ ਪੁਖਤਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਜੋ ਲੈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੋਈ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਨਿਯਮ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਹਰਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਚੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰਲ ਬੈਂਕ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਇਹ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ 'ਤੇ ਲੈਣ ਦੇਣ 'ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ 7 ਸਤੰਬਰ 2021 ਨੂੰ ਅਲ ਸਲਵਾਡੋਰ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਵਸਤ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਪੀਜ਼ੇ ਖਰੀਦੇ ਸੀ 10,000 ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੰਦਾਂ ਥੱਲੇ ਉਂਗਲੀ ਦਬਾ ਲਓਗੇ। ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਮਤਲਬ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਰਾਤ ਦੇ 9:15 ਵਜੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ ਗਲੋਬਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰਕੀਟ ਕੈਪ ਹੈ ਉਹ ਇਹਦਾ $2.83 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵੋਲਿਊਮ ਹੈ ਉਹ $91.10 ਬਿਲੀਅਨ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜੇ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ $64,000 ਤੋਂ $64,000 ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਟਰੇਡ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹ 51 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ $1 ਲੱਖ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ $1.25 ਲੱਖ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਮਾਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ $1 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦੀ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਿਸਾਬ ਕਿ $1 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਖਰੀਦਣਾ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਗਿਣੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਇਕਾਈ ਸਾਤੋਸ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਤੋਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਾ 10 ਕਰੋੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ 10 ਕਰੋੜਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਨੀ ਫਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਵਜ਼ੀਰ ਐਕਸ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ,
फिर कॉइन DCX है, फिर ਜ਼ੈਬਪੇ ਹੈ, कॉइन स्विच कुबेर है। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਨੇ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਈਨਾਂਸ। ਬਾਈਨਾਂਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਰ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ 500-550 ਦੇ ਕਰੀਬ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ ਉਹ ਬਾਈਨਾਂਸ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਇਨਬੇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੈ, ਹੌਬੀ ਗਲੋਬਲ ਹੈ, KuCoin ਹੈ, FTX ਹੈ, Gate.io ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੈਂਕੜੇ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਇਨ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਲਟ ਕੋਇਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਲਟ ਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਮੀਮ ਕੋਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਟੋਕਨਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਲਟ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਬਿਟਕੋਇਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਇਥੇਰੀਅਮ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੰਬਲ ਜਿਹਦਾ ਹੈ ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ETH ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਰਡਾਨੋ ਹੈ, LTC ਹੈ, XRP ਹੈ, TRX ਹੈ, KMD ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੀਮ ਕੋਇਨਸ ਨੇ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਦੇ ਚੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਇੰਨਾ ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਵੀ ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡੋਜੀ ਕੋਇਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਡੋਜ ਕੋਇਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਸੋਲ ਕੋਇਨ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਸੋਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਕ ਹੈ, ਪੈਨਕੇਕ ਸਵੈਪ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਯੂਨੀਸਵੈਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਇਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਮ ਕੋਇਨ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਮੀਮ ਕੋਇਨਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੋਕਨਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਟੋਕਨਸ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ WZIRX ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਟੋਕਨ ਹੈ WRX, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕੋਇਨਸ ਹੈਗੇ ਜਿਵੇਂ ਹੌਬੀ ਗਲੋਬਲ ਦਾ HT ਹੈਗਾ, HT ਟੋਕਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਟੋਕਨਸ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਕੋਇਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਜਾਂ ਹੋਰ ਲੋਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੋਇਨ ਬਣਾਏਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ ਇਸ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਜੀਟਲ ਕੋਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਫਿਰਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਹ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੀਮ ਕੋਇਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਟੋਕਨਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਰਨਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਜਿਵੇਂ ਬਿਟਕੋਇਨ ਹੈ, ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਹਾਲਵਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹਰ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ। ਹਾਲਵਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਰਿਵਾਰਡ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਬਦਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਬਿਟਕੋਇਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹਾਲਵਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਹਾਲਵਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੋ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ 1 ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਧੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਧਾ ਬਿਟਕੋਇਨ ਮਿਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਸ ਅੱਧੇ ਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਹਾਲਵਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹੀ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ
12 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਤੱਕ 2 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਿਟਕੋਇਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਸੀ ਕਾਫੀ ਵਧੀ। ਫਿਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਤੋਂ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ ਅਤੇ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਤੱਕ 13 ਤੱਕ ਘਟੀ, 13 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 16 ਤੱਕ ਫਿਰ ਵਧੀ, 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟੀ, ਫਿਰ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ 16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਵਿੰਗ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਰਹੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਸਾਲ ਵਧੀ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਘਟੀ, ਫਿਰ 3 ਸਾਲ ਵਧੀ, ਫਿਰ 1 ਸਾਲ ਘਟੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹਿਸਟਰੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗੀ। ਰਿਪੀਟ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਆ 19 20 21, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਘਟ ਜਾਏ। ਹੋ ਸਕਦਾ 4 ਸਾਲ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉੱਪਰ ਉੱਠੇ ਅਤੇ 22 ਤੱਕ ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ 23 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਘਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 1 ਸਾਲ ਫਿਰ ਘਟੇਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਵਧਣ ਲੱਗ ਜਾਏਗੀ। ਕੁਛ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਖੈਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ, ਹੋਰ ਸਟੱਡੀ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਲੁੱਟਾਂ ਖੋਹਾਂ ਕਰਨਗੇ ਹੀ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵੱਲ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕਾਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਨੋਟ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਸੋਫਟਵੇਅਰ ਦੀ ਕੀਜ਼ ਵਗੈਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਪਤਾ ਹੋਣਗੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਹੈਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮੰਨੀ ਜਾਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਨੇ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਦੇਣ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਸ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਿਆ। ਮਤਲਬ ਡਾਕ ਖਤਮ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੋਬਾਈਲ ਆਏ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਵੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗਰੀਬੀ ਤੋਂ ਗਰੀਬੀ ਦੇਖੀ ਆ ਅਤੇ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਸਿਖਰ ਤੋਂ ਸਿਖਰ ਦੇਖੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਉਮਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਡਿਜੀਟਲ ਦੁਨੀਆ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਅਨਪੜ੍ਹ ਜਨਤਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੋਬਾਇਲ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਮੋਬਾਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਵਟਸਐਪ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਐਪਸ ਚਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ ਵਾਲੀਆਂ ਐਪਸ ਵੀ ਚਲਾ ਲਏਗੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਫੋਨਪੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡਾ ਪੇਟੀਐਮ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਗੂਗਲ ਪੇ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ। ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਣ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋਲ ਆਮ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਖੂਬ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਚਲਾ ਲੈਣਗੇ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਰਤਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਏਗਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਸਟੱਡੀ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਨੌਲੇਜ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਕਿਹੜੇ ਸਟੇਬਲ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਮੀਮ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਟੋਕਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਫੇਕ ਕੋਇਨਸ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੇਕ ਕਰੰਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਰੰਸੀ ਹੈ
ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰੋ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਫਾਇਦੇ 'ਚ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸੋਚਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਸਟੇਕਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੁਆਇਨਸ ਖਰੀਦਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੁਆਇਨਸ ਵੀ ਉਹ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਕੇ ਵਧਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਰੀਦ ਲਏ ਅਤੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪੈਣ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਗਵਾ ਬੈਠੀਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਉਸ ਕਰੰਸੀ ਬਾਰੇ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਡੀਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਡਲ ਸਟਿਕਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ ਫੀਬੋਨਾਚੀ ਨਾਂ ਦੇ ਚਾਰਟ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਛ RSI ਵਰਗੇ ਪੈਟਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਣੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਚਾਰਟਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਣਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਸਾਡੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਸਕੀਏ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਕੁਆਇਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗੀ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ, ਅਤੇ ਕਿਹੜਾ ਕੁਆਇਨ ਉੱਪਰ ਜਾਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਵਿੱਚ ਅੱਗੋਂ ਛੇਤੀ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੀਕ 'ਤੇ ਗਏ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੀਏ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਸਕੀਏ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਾਲਾ ਹੀ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਟਾਕ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਓਨਾ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਈਏ, ਅਤੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ 'ਤੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਬਲਕਿ ਕੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਖਤਰੇ ਨੇ, ਬਲਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖਤਰੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਲੰਬੀ ਰੇਸ ਦੇ ਘੋੜੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਫਿਰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਕੁਆਇਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, 4-5 ਕੁਆਇਨ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਚੰਗਾ ਪੈਸਾ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, 3-4 ਸਾਲ 5 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਛੇੜਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪੈਸਾ ਖੱਟ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਅਮੀਰ ਬਣੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕਦਮ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ, ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਪਤੀ ਲੱਖਪਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕੁਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਫਲਕਚੁਏਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਘਟ ਗਿਆ 2 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੀਕ ਹੁੰਦੀ ਆ, 2-3 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਡਿਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੀਕ 'ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਖਰੀਦ ਵੇਚ ਹੈ ਇਹ ਕੁਛ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਕੁਆਇਨਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੁਛ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਾਡੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੰਟਰਾਡੇ ਟਰੇਡਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਵੱਧਦਾ ਘੱਟਦਾ ਕੁਆਇਨ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ। ਤਾਂ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ 2 ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਖਾਸ ਐਕਸਚੇਂਜਿਸ ਹੈਗੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਭਾਰਤੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। US ਡਾਲਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਮਤਲਬ USDT ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਕੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੇਚ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ 'ਚ ਖਰੀਦਦੇ ਆ, ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਤੋਂ ਫਿਰ ਉਹ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਦੇ ਆ, ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਾਲਰ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਮਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨੌਲੇਜ ਹੈਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੋਟੀ ਤਰਦੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੈਂ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
लेकिन मैं इन्ना कुछ जरूर कहांगी कि ये जड़ी करंसी हैगी आ डिजिटल करंसी, ये बेशक साडे भारत का भी भविख बनन जा रही है। बेशक असी सारे लोग इस दे विच वाबस्ता होवांगे, क्योंकि दुनिया भर की इक्को एक करंसी आ। ये नहीं कि अमरीका दे विच डॉलर चलदा ते भारत दे विच रुपया चलदा, जां बंगलादेश दे विच टका चलदा। इस तरीके नाल नहीं है। ये सारी की सारी करंसी जिहड़ी है इक्को ही ना है इहदा ते इक्को जिन्नी कीमत है। जे भारत दे अमरीका दे विच इहदी डॉलरां च कीमत हैगी है, तां भारत दे विच रुपयां दे विच कीमत हैगी है। लेकिन बिटकॉइन ही है, जां ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਕੋਇਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਥੇਰੀਅਮ ਹੀ ਹੈ, ਕਮੋਡੋ ਕਮੋਡੀ ਹੈ, KMD ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਇਹ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਇੱਕ ਦੇ ਧਾਗੇ ਵਿੱਚ ਪਰੋਣ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਪਰਖ ਕੇ ਹੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂ ਪਰਖਾਂਗੇ, ਸੋਚਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਮਝ ਕੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੜ੍ਹੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਤੋਂ ਕੱਖਾਂ ਦੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਉਹ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।